హైదరాబాద్ను మించిన నగరంగా అమరావతిని నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా 1990వ దశకంలో ఉమ్మడి ఏపీలో ఐటీ విప్లవం కోసం తాను చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకున్న సీఎం ఆనాడు బిల్ గేట్స్ ను కలిసి ఒప్పించడం ద్వారానే హైదరాబాద్కు ఐటీ కంపెనీలు వచ్చాయని వివరించారు. సోలార్, విండ్ మరియు గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో దక్షిణాదిలోనే ఏపీ నెంబర్ 1గా ఉందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాదును మించిన నగరంగా అమరావతిని నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గచ్చిబౌలిలోని ఐఎస్బీలో నిర్వహించిన సౌత్ ఏసియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న ఆయన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి స్మార్ట్ సిటీగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. గత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ పాలనలో అమరావతి అభివృద్ధి పూర్తిగా కుంటుపడిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా 1990వ దశకంలో ఉమ్మడి ఏపీలో ఐటీ విప్లవం కోసం తాను చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకున్న సీఎం ఆనాడు బిల్ గేట్స్ను కలిసి ఒప్పించడం ద్వారానే హైదరాబాద్కు ఐటీ కంపెనీలు వచ్చాయని వివరించారు. ఐఎస్బీ, శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, నల్సార్, ట్రిపుల్ ఐటీ వంటి సంస్థల ఏర్పాటుతో పాటు కేవలం 9 నెలల్లోనే కృష్ణా నీటిని హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చి తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించామని చెప్పారు. 1999-2004 మధ్య జీనోమ్ వ్యాలీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులతో హైదరాబాదును శరవేగంగా అభివృద్ధి చేశామని, అయితే కేవలం అభివృద్ధిపైనే దృష్టి పెడితే ఎన్నికల్లో గెలవలేమనే విషయాన్ని 2004 ఓటమి నేర్పించిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 2014 నుంచి 2019 వరకు ఏపీలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినప్పటికీ ఆ తర్వాత 5 ఏళ్ల కాలంలో రాష్ట్రం వెనుకబడిందని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమాలను సమతుల్యం చేస్తూ ఏపీని అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. తెలుగుదేశం, జనసేన జాయింట్ టుగెదర్, బీజేపీ జాయింట్. Now NDA government in Andhra Pradesh is doing very well. For the last 20 months again, we are doing our best. Now I can say proudly, we are number 1 in attracting investment today, in all aspects. This is where I wanted to inform you, with my experience, if you won't lose elections, momentum will be better. Under the same time, we must be careful. Even doing business, you are all thinking everything is going on well. But at the same time, we must be careful how things are going on. Is it sustainable? There are 2 factors always. One is internal factors, one is external factors. Anyway, external factors, you don't have any say. Sometimes only visualization. By visualizing things, you must have a risk mitigation plan. Otherwise, you will have a problem. And at the same time, internal problems, you cannot commit mistakes, either business or politics. This is where I learned all these things over a period of time. So, my message to all of you, if you see here today, again, we are in an inspiring time. I am using this word, inspiring time. 30 years back, I visualized IT in the future. Now information technology has matured. IT to AI. Now data centers are reality. Even quantum is a reality. Even space technologies we are launching now. Even Government of India has created private investment. Even drones in wars we are seeing now. Drones are playing very predominant role. Not only defense, even civil applications also. Even carrying goods, even this year we are working air ambulance also, drone ambulance. We want to launch it. Drone nobody can ignore. Future is drone, next revolution. So we are going everything now systematically. Arku coffee has become a big brand because of Nandi Foundation, promoted by Anand Mahindra. So this is the type of work they are doing. Now I am appealing all of you, MBK 1020 P4. MBK means Margadarshi Bangaru Kutumbam. Margadarshi, all entrepreneurs who can do that. Bangaru Kutumbam, all poor families who are all deserving. 10-20, 10 members of top has to adopt 20% of bottom. It is a continuous process. I am confident
if all of us will support it with all innovative ideas and technology breakthroughs, India will grow 10 plus. It is possible. భారత రాజకీయ చరిత్రలో అత్యధిక కాలం ప్రభుత్వ అధినేతగా పనిచేసి నరేంద్ర మోదీ సరికొత్త జాతీయ రికార్డు సృష్టించారు. ఈ చారిత్రక ఘనతపై ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందిస్తూ మోదీ నాయకత్వం మరియు దార్శనికత దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిలో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నాయని కొనియాడారు. ప్రజాసేవ పట్ల మోదీకి ఉన్న అంకిత భావానికి ఈ రికార్డు నిదర్శనమని పేర్కొంటూ లోకేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. భారత రాజకీయ చరిత్రలో నరేంద్ర మోడీ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించారు. దేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు ప్రభుత్వాధినేతగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన వ్యక్తిగా ఆయన నిలిచారు. గత 25 ఏళ్లుగా నిరంతరాయంగా అధికార పీఠంపై ఉన్న మోడీ మొదట గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘ సేవలు అందించి ఆపై 2014 నుండి భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. మొత్తం 8,931 రోజుల పాటు అధికారంలో ఉండి ఈ అసాధారణ మైలురాయిని చేరుకోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈ చారిత్రక విజయం సాధించిన మోడీకి లోకేష్ తన అభినందనలు తెలియజేశారు. దశాబ్దాలుగా ప్రజాసేవ మరియు దేశ నిర్మాణం పట్ల మోడీ చూపిస్తున్న అచంచలమైన నిబద్ధతకు, అంకిత భావానికి ఈ ఘనత ఒక నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మోడీ నాయకత్వంలోని స్పష్టమైన దార్శనికత, దేశ ప్రగతిపై ఆయనకున్న ఏకాగ్రత దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిలో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నాయని లోకేష్ కొనియాడారు. ఇంతటి అద్భుతమైన జాతీయ రికార్డును నెలకొల్పిన సందర్భం భారత రాజకీయాల్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ఆయన తన పోస్టులో వివరించారు. వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయ స్వార్థం కోసం కన్నతల్లిని, తోబుట్టువును కూడా గౌరవించకుండా కోర్టులకు ఈడ్చడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని టీడీపీ ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ధ్వజమెత్తారు. కన్న తల్లి విజయమ్మను మానసిక వేదనకు గురిచేస్తూ చెల్లికి రక్షణ కల్పించాలని వ్యక్తి రాష్ట్ర మహిళలకు ఏం భరోసా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. జగన్ తీరు వల్ల జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరువు పోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయ స్వార్థం కోసం కన్న తల్లిని, తోబుట్టువును కూడా గౌరవించకుండా కోర్టులకు ఈడ్చడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని టీడీపీ ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ధ్వజమెత్తారు. మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సొంత కుటుంబ సభ్యులపైనే పేటీఎం బ్యాచ్తో సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టించడం జగన్ రాక్షస మనస్తత్వానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. కన్న తల్లి విజయమ్మను మానసిక వేదనకు గురిచేస్తూ చెల్లికి రక్షణ కల్పించలేని వ్యక్తి రాష్ట్ర మహిళలకు ఏం భరోసా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో నిందితులను కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తూ నాడు నారాసుర రక్త చరిత్ర అంటూ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేశారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే ధ్యేయంగా జగన్ విష ప్రచారం చేస్తున్నారని, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు తీసుకువస్తుంటే పరిశ్రమలు రాకుండా కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఎంపీ ఆరోపించారు. తిరుమల లడ్డూ పవిత్రత విషయంలో భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం దారుణమన్నారు. అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడే ధైర్యం లేక 4 గోడల మధ్య ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మన రాష్ట్రమే కాదు, దేశమే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా ఏ బిడ్డ కూడా అట్లా ఉండడు, అలా ఆలోచించరు. ఈరోజు కన్న తల్లిపైనే ఒక కుట్రపూరితమైన ప్రకటనలు చేస్తూ, కుట్రపూరితమైన ఆలోచిస్తూ ఈరోజు వారికి నిన్న మనం చూసాం. విజయమ్మ గారు ఒక కన్నతల్లి పడుతున్న వేదన, బాధ మనం చూసాం, పత్రికల్లో చూసాం, ప్రకటనలో చూసాం. ఆ పేటీఎం బ్యాచ్తో ఆమెపై అవమానకరమైన మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ ఆవేదనతో ఆవిడ చాలా బాధపడిన సందర్భాలు మనం చూసాం. అంటే ఇలాంటి వ్యక్తిని 5 సంవత్సరాలు మనం ముఖ్యమంత్రిగా ఎంత భరించాము, ఎంత ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి. ఒకప్పుడు మనం చరిత్ర తిరగేస్తే రాక్షసులే దేవుల్ని కొలిసే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు కనీసం దేవుడంటే గౌరవం లేదు, కన్న తల్లింటే గౌరవం లేదు, అదే సమయంలో చెల్లెన్న గౌరవం లేదు, వ్యవస్థ అంటే అసలంత గౌరవం లేదు. ఎవరిని ఈ వ్యక్తి మనం ప్రేరణ చేస్తాం అర్థం కాని పరిస్థితి. ఇలాంటి వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా మనం సంఘ బహిష్కరణ చేసే పరిస్థితి తీసుకురావాలని ప్రజలు మీకు కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ఒక బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రిగా 5 ఏళ్ళు పనిచేశాడు, అలాగే ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ప్రజలను నమ్మి అవకాశం ఇస్తే ఈరోజు 5 ఏళ్ళు పూర్తిగా దోపిడీలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు చేసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు కూడా ప్రజలు తప్పుదా పట్టే విధంగా ఈ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు రాకూడదు, ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి జరగకూడదు, భావితరాలు సంపద సృష్టించకూడదు, అన్ని తప్పుడు ప్రసారాలు. మానవ నాగరికతకు పునాది వేసిన కుమారుల వృత్తి సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మతో సమానమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పివిఎన్ మాధవ్ కొనియాడారు.
శాలివాహన చక్రవర్తి విదేశీ దాడులను అడ్డుకుని భారతదేశాన్ని రక్షించారని, ఆయన పేరుతోనే మన పంచాంగ శకం నడుస్తోందని గుర్తు చేశారు. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించి మట్టి పాత్రలను ప్రోత్సహించాలని, చేతి వృత్తుల వారికి యంత్రాలు మరియు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించి ఆర్థికంగా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. కవయిత్రి మొల్లమ్మ వైభవాన్ని భావితరాలకు తెలియచేయాలని కోరారు. విజయవాడలో బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో శాలివాహన చక్రవర్తి కవయిత్రి మొల్ల సాంస్కృతిక వైభవ సభ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షులు పీవీఎన్ మాధవ్ మాట్లాడుతూ మానవ నాగరికత వికాసంలో కుమ్మరుల పాత్ర వెలకట్టలేనిదని కొనియాడారు. సృష్టి స్థితి లయకు మట్టి ప్రతీక అని, అటువంటి మట్టితో అద్భుత కళాఖండాలను సృష్టించే కుమ్మరులు త్రిమూర్తుల వంశస్థులని ఆయన పేర్కొన్నారు. కుమ్మరులు లేకపోతే మనిషికి జంతువులకు తేడా ఉండేది కాదని, నేటి ఆధునిక నాగరికతకు వారే పునాది అని స్పష్టం చేశారు. శాలివాహన చక్రవర్తి ఘనతను స్మరించుకుంటూ ఆయన లేకుంటే భారతదేశం ఎప్పుడో బానిస దేశంగా మారేదని, క్రీస్తు పూర్వం 78వ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన శాలివాహన శకం నేటికి మన పంచాంగ శ్రవణంలో భాగమైందని మాధవ్ గుర్తు చేశారు. కుమ్మరి వృత్తి కేవలం పని కాదు, అది ఒక అద్భుతమైన కళ అని, వారికి తగిన గుర్తింపు గౌరవం కల్పించడమే ఈ సభ ముఖ్య ఉద్దేశమని చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి మట్టితో చేసిన వాటర్ బాటిల్స్, పాత్రలను ప్రోత్సహించాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లోనూ కుమ్మరి వృత్తి ప్రాధాన్యతను ఆయన వివరించారు. కుమ్మరుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి యంత్రాల పంపిణీ, మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రవేశపెట్టిన ఇంటింటా స్వదేశీ తీర్మానాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ బలపరచగా మంత్రి సత్యకుమార్ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని, దీనివల్ల చేతి వృత్తుల వారికి మేలు జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కవయిత్రి మొల్లమాంబ గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ ఆమె రాసిన రామాయణం తెలుగు సాహిత్యంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని, ప్రతి రామాలయం వద్ద మొల్ల విగ్రహం లేదా ఆలయం ఉండాలని కోరారు. ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సర్దార్ భగత్ సింగ్ వర్ధంతి సందర్భంగా మార్చి 23న దేశవ్యాప్తంగా సామ్రాజ్య వ్యతిరేక దినం పాటించాలని భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ జాతీయ నేత కె రామకృష్ణ పార్టీ శ్రేణులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తితో ప్రస్తుత ప్రపంచంలో అమెరికా సాగిస్తున్న ఆధిపత్య ధోరణిని ఎండగట్టాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 23న దేశవ్యాప్తంగా సభలు, సదస్సుల ద్వారా నిరసనలు తెలియచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సర్దార్ భగత్ సింగ్ వర్ధంతి సందర్భంగా మార్చి 23వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా సామ్రాజ్య వ్యతిరేక దినం పాటించాలని భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ జాతీయ నేత కె రామకృష్ణ పార్టీ శ్రేణులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రాణాలర్పించిన భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తితో ప్రస్తుత ప్రపంచంలో అమెరికా సాగిస్తున్న ఆధిపత్య ధోరణిని ఎండగట్టాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వెనుజులా అధ్యక్షుడిని నిర్బంధించడం, ఇరాన్పై బాంబుల వర్షం కురిపించడం వంటి చర్యలతో ప్రపంచాన్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. అమెరికాలో సైతం 62% మంది ప్రజలు యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నా ట్రంప్ మొండిగా ముందుకు వెళ్తున్నారని రామకృష్ణ విమర్శించారు. క్యూబాపై ఆర్థిక దిగ్బంధనం విధించి ఆ దేశంలో విద్యుత్తు, డీజిల్, కనీసం మందులు కూడా దొరకని దుస్థితిని కల్పించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇంతటి దారుణాలు జరుగుతున్నా భారత ప్రభుత్వం కనీసం ఖండించలేకపోవడం సిగ్గుచేటని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 23న దేశవ్యాప్తంగా సభలు, సదస్సుల ద్వారా నిరసనలు తెలియచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇవాళ ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదులు, ప్రత్యేకించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ప్రపంచాన్ని బెదిరిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక దేశం పైన దాడి చేసి ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని, ఆయన భార్యను కూడా నిర్బంధించి, వెనుజులా అధ్యక్షుడిని, ఆయన భార్యను తన దేశానికి తెచ్చుకొని అమెరికన్ చట్టాల ప్రకారం వారిపైన విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పి వారి జైళ్ళలో వచ్చారు. అదేవిధంగా గత 24 రోజులుగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ 2 దేశాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇరాన్ పైన బాంబుల వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. పెద్ద ఎత్తున యుద్ధాన్ని ప్రారంభించారు. అందరిని కూడా బెదిరించే స్థాయికి వచ్చారు. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా గగ్గోలు పెడతా ఉంది. ఈవెన్ అమెరికన్ పౌరులు కూడా 38% మంది మాత్రమే యుద్ధానికి మద్దతుగా ఉన్నారు. మెజారిటీ 62% మంది ప్రజలు ఈ యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి కూడా సర్వేలో తేలింది. అయినా సరే ఆయన యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. పైగా ఇప్పుడు క్యూబాని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. క్యూబాకు ఆర్థిక దిగ్బంధం చేసి అక్కడ డీజిల్ లేదు, కరెంటు లేకుండా చేశారు, సరైన ఆహారం లేకుండా చేశారు. చివరికి వారికి మందులు కూడా దొరకని పరిస్థితి వచ్చింది.
కరోనా సమయంలో ప్రపంచానికే క్యూబా తమ డాక్టర్లను పంపి వైద్య సేవలు అందిస్తే ఇవాళ అలాంటి దేశంలో కనీసం మందులు కూడా లేకుండా ప్రజలు ఆందోళన చెందే పరిస్థితి కల్పించారు. పైగా ఇప్పుడు క్యూబాలో కూడా వారిపైన కూడా దాడి చేస్తామని బెదిరిస్తామని. కాబట్టి అంటే ప్రపంచంలో ఇటీవల కాలంలో ఏనాడు లేనట్టుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెంచి పోషించి అమెరికన్ సామ్రాజ్యయుద్ధం నిస్సిగ్గుగా ఇవాళ దేశాలపైన దాడి చేస్తూ ఉంది. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగిస్తూ నిర్ణీత స్థలాలను ఆక్రమించే ప్రైవేటు దుకాణదారుల లీజును తక్షణమే రద్దు చేస్తామని ఆలయ ఈవో వికే సేననాయక్ హెచ్చరించారు. మహామండపం 5వ అంతస్తులో పూజా సామాగ్రిని అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు భక్తుల నుండి ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆయన స్వయంగా తనిఖీలు నిర్వహించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై భారీ జరిమానాలు విధించడమే కాకుండా వారిని భవిష్యత్తులో ఇంద్రకీలాద్రిపై వ్యాపారాలు చేయకుండా నిషేధించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలోని మహామండపం 5వ అంతస్తులో ఉన్న ప్రైవేటు పూజా సామాగ్రి దుకాణాలను ఆలయ ఈవో వికే సేననాయక్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. దుకాణదారులు తమకు కేటాయించిన స్థలాన్ని దాటి దారిని ఆక్రమించడం వల్ల భక్తుల రాకపోకలకు ఆటంకం కలుగుతోందని, దీనిపై వృద్ధులు మరియు చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిర్ణీత ధరల కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నట్లు భక్తుల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ధరల పట్టికలను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని ఆదేశించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఆక్రమణలకు పాల్పడినా లేదా అధిక ధరలకు విక్రయించినా భారీ జరిమానాలతో పాటు తక్షణమే లీజు రద్దు చేసి దుకాణాలను సీజ్ చేస్తామని ఈవో హెచ్చరించారు. ఆలయ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా వ్యవహరించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశిస్తూ అవసరమైతే భవిష్యత్తులో ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎటువంటి వ్యాపారాలు చేయకుండా నిషేధించాలని దేవాదాయ కమిషనర్కు నివేదిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మీకోసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీస తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా అధికారులకు విన్నవించడమే కాకుండా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని meekosam.ap.gov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా తమ అర్జీలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని కలెక్టర్ వివరించారు. సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మీకోసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీస ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించి వాటిని నిర్ణీత కాల పరిమితిలో పరిష్కరించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం కలెక్టరేట్లోనే కాకుండా జిల్లాలోని అన్ని డివిజన్ కార్యాలయాలు, మున్సిపల్ ఆఫీసులు మరియు మండల కేంద్రాల్లో కూడా సంబంధిత అధికారులు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరిస్తారని స్పష్టం చేశారు. వీటితో పాటు రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేకంగా డివిజనల్ మరియు మండల స్థాయిలో రెవెన్యూ క్లినిక్లను కూడా నిర్వహించనున్నట్లు, భూ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా అధికారులకు విన్నవించడమే కాకుండా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని meekosam.ap.gov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా తమ అర్జీలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని కలెక్టర్ వివరించారు. ఒకసారి అర్జీ దాఖలు చేసిన తర్వాత దాని స్థితిగతులను తెలుసుకోవడానికి లేదా సంబంధిత సమాచారం కోసం ప్రభుత్వ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 1100కి నేరుగా కాల్ చేసి వివరాలు అడగవచ్చని ఆయన తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఈ వేదికలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, అధికారులు కూడా ప్రజల వినతుల పట్ల సానుకూలంగా స్పందించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఎన్నికల సమయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీలను తక్షణమే అమలు చేయాలని సిపిఐ నేత అక్కినేని వనజ డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్లు ఇళ్ల స్థలాలతో పాటు ఇళ్ల నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించాలని కోరారు. దాసరి భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్ల స్థలాల పరిమాణం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ డిమాండ్ల సాధనకే ఈ నెల 24వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. ఈ ఇళ్ల స్థలాల ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటి మా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తీర్మానాన్ని, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీని తక్షణమే అమలు చేయాలని రేపు 24వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు సిద్ధపడుతున్నాము. ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారైనా, అంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి సెంటున్నర స్థానంలో
2 సెంట్లు 3 సెంట్లు ఇస్తానని చెప్పేసి అని ఆ రోజున ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గతం నుంచి కూడా చాలా కాలంగా సెంటున్నర ఏ మూలకి సరిపోయినట్టు పరిస్థితి. చిన్న బర్రెను పెట్టుకోవాలన్నా కోళ్ళు పెంచుకోవాలన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా ఇబ్బందులు పడతారు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలని చెప్పేసి అని మేము మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాము. ఆ రూపంలో కనీసం ఆ రకంగా 3 సెంట్లు 2 సెంట్లు ఇచ్చేదానికి మేము కూడా రూపం ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని మొదటి నుంచి గట్టిగా పట్టుబడుతున్న వాళ్ళలో మేము ఒకరు. అందుకని ఖచ్చితంగా 24వ తారీఖున చేసే ధర్నా కార్యక్రమాల్లో నిరసన కార్యక్రమాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొనే విధంగా మేము ఇప్పటికే మొత్తం గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్స్ అన్ని పూర్తవుతూ ఉన్నాయి. రెండోది టిట్కో ఇళ్లకు సంబంధించి గతంలో ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించి చాలా వరకు కొన్ని అయితే 80% అయింది, కొన్ని అయితే 70% అయింది. కానీ చిన్న చిన్న మౌలిక సౌకర్యాలను కల్పిస్తే వాళ్ళకి గృహాలని కనుక డీడీల రూపంలో కొంత లబ్ధిదారులు డబ్బులు కట్టిన లబ్ధిదారులకి ఇచ్చి ఉంటే ఈ పాటికి వాళ్ళతో హ్యాపీగా గృహప్రవేశాలు చేసుకుని హ్యాపీగా దాంట్లో నివాసం ఉండేవారు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈయన అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయినట్టు ఆ మధ్యలో 5 సంవత్సరాలు దాన్ని ఊసే లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి కాలయాపన చేశారు. అవన్నీ కూడా పాడైపోతూ ఉన్నాయి. చాలా మంచిగా బ్రహ్మాండంగా కట్టినటువంటి కట్టడాలు, ఆ కట్టడాలన్నీ కూడా పాడైపోతున్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ కానివ్వండి, ప్లంబింగ్ కానివ్వండి, మొత్తం అన్నీ కూడా అవి హార్డ్ అయిపోతామని పనికి రాకుండా అయిపోతున్నాయి. పాములు జెరులు గొడ్లు అన్నీ కూడా తిరుగుతున్న పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాము. చిన్న చిన్న ఖర్చులు అనమాట. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా చిన్న అమౌంట్లు మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తే దాంట్లో గృహప్రవేశాలు చేసుకోవచ్చు. ఏబిఎన్ ఛానల్ స్టేట్ బ్యూరో కేశంనేని పూర్ణ స్మారకార్థం పాత ఈనాడు మిత్రుల ఆధ్వర్యంలో సంతాప సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిజం రంగంలో పూర్ణ అందించిన విశిష్ట సేవలను సహచర జర్నలిస్టులు గుర్తు చేసుకుంటూ నివాళులు అర్పించారు. ఆయన అకాల మరణం తీరని లోటని, వృత్తి పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని పలువురు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ సభలో జయప్రకాష్, రత్నాకర్, శరత్, గాంధీ, వెంకటేష్, రాము, సెల్వరాజు, రమణ, నారాయణ, శంకర్, సుబ్రహ్మణ్యం, వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీనివాస్, నరేష్, నాగేంద్ర, ప్రసాద్, సురేష్ తదితరులు పాల్గొని పూర్ణ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. మృతుని కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి. అప్పుడు నేను ఈ జాబు సరిగ్గా లేదు, ఉండదు, కెరీర్ సరిగ్గా ఉండదని ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టి మానేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేద్దామని హైదరాబాద్కి ట్రైనింగ్ చేద్దాం. ట్రైనింగ్లో ఆర్సీరెడ్లో జాయిన్ అయిన 15 రోజుల్లోపే రాజశేఖర రెడ్డి చేసిపోయాడు. ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవలు కోచింగ్ లేకపోయి మొత్తం అనుకున్న ప్లాన్ మొత్తం అదే. మళ్ళీ కొత్తగా ఏదైనా జాబ్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. సరే మళ్ళీ ఎక్కడ అంటే మళ్ళీ లీడ్ మూర్తి గారు ఇచ్చింది. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైయున్న కనకదుర్గమ్మ వారిని ప్రముఖ సినీ నటి యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ దర్శించుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కొండపైకి చేరుకున్న ఆమె అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ మర్యాదల ప్రకారం అర్చకులు ఆమెకు ఘన స్వాగతం పలికి అంతరాలయంలో దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు అనసూయ కుటుంబానికి ఆశీర్వచనాలు అందజేయగా ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి శేషవస్త్రం, చిత్రపటం మరియు ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా తనను చూడటానికి వచ్చిన అభిమానులతో ఆమె కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారిని దర్శించుకోవటం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని, లోక కళ్యాణం కోసం అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని వేడుకున్నట్లు ఆమె మీడియాకు తెలిపారు. ప్రజానాం భవతి ఆయుష్మంతం కరోతమాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రీయమీశ్వరీం సూర్యాగ్నిధర్మాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీముపాస్మహే పురుషేంద్రియ ఆయుష్దేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం. హైదరాబాద్ లో జరిగిన గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ పోటీల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన యువతీ యువకులు ఘన విజయం సాధించి తమ ప్రతిభను చాటారు. మిస్ ఇంటర్నేషనల్ గా దీక్ష గౌడ, మిస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఉపేంద్ర, మిస్ ఇండియాగా నేహా నిహారిక, మిస్టర్ ఇండియాగా చంద్రశేఖర్ మరియు మిస్సెస్ ఇండియాగా స్వీటీ రెడ్డి కిరీటాలను కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు శోభారాణి సుంకర విజేతలను అభినందిస్తూ మోడలింగ్ ఆత్మ విశ్వాసానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాదులో నిర్వహించిన గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ పోటీలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఈ వేడుకల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పలువురు యువతీ యువకులు తమ ప్రతిభను చాటి విజేతలుగా నిలిచారు. వెటనరీ కాలనీలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో అమరావతి రేర్ డిసీజెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్ శోభారాణి శంకర మాట్లాడుతూ, నేటి యువత చదువులతో పాటు తమలోని కళలను గుర్తించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని, మోడలింగ్ అనేది కేవలం బాహ్య సౌందర్యం మాత్రమే కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఈ పోటీల ఫలితాల్లో మిస్ ఇంటర్నేషనల్ టైటిల్ను దీక్షా గౌడ కైవసం చేసుకోగా, హంసని, రమ్యశ్రీ, కస్తూరి రన్నరప్లుగా నిలిచారు. మిస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ విభాగంలో ఉపేంద్ర విజేతగా నిలవగా, సాయి కిరణ్, మణిశంకర్ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచారు. అలాగే మిస్ ఇండియాగా నేహా నిహారిక, మిస్టర్ ఇండియాగా చంద్రశేఖర్ మరియు వివాహిత మహిళల విభాగంలో మిసెస్ ఇండియాగా స్వీటీ రెడ్డి కిరీటాలను గెలుచుకున్నారు. 1800 మంది పోటీదారుల నుంచి ఫైనల్స్కు చేరుకొని మిస్టర్ ఇండియా సెకండ్ రన్నరప్ సాధించడం గర్వంగా ఉందని సుమంత్ అన్నారు. సో యాంకరింగే కాకుండా మోడలింగ్కి ఈవెంట్స్ తరపు నుంచి నాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. దీనిలో టోటల్ కంటెస్టెంట్స్ వచ్చేసి 1800 మంది. దీనిలో ఫైనల్కి వచ్చింది 100 మంది వచ్చారు ఫైనల్కి. దీనిలో ఏపీ నుంచి 40 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో దానిలో మేము విన్నర్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మేము అందరం కూడా. నేనైతే ఇప్పుడు నా కేటగిరీ వచ్చేసి మిస్టర్ ఇండియా సెకండ్ రన్నరప్. సో మా పేరెంట్స్ చాలా ప్రౌడ్గా ఉన్నది ఈ విషయంలో. ఫస్ట్ ఐ వుడ్ థ్యాంక్ టు Shrestha Media, V Events. And I am very thankful to the V Events and Shrestha Media. ఫార్మసీ చదువుతూ మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్నేషనల్ సెకండ్ రన్నరప్ సాధించడం మరిచిపోలేని అనుభూతి ఇచ్చిందని రమ్య కస్తూరి తెలిపారు. I'm a student pursuing Doctorate of Pharmacy third year. మాదొక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ పేజెంట్ అనేది కండక్ట్ చేశారు శ్రేష్ఠ మీడియా అండ్ వి ఈవెంట్స్ వాళ్ళు. సో నేను ఈ పేజెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ బ్యూటీ పేజెంట్ అండ్ దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్లో సెకండ్ రన్నర్అప్గా నిలిచాను. ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ మై పేరెంట్స్. సో నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు లైక్ ఫస్ట్ పార్టిసిపేషన్లోనే ఇలా వస్తుంది అనేసి. సో యూత్ అందరికీ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువగా చేసుకోకండి, గివ్ అప్ చేయబకండి అసలు ఎప్పుడు కూడా. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రేష్ఠ మీడియా, జగదీష్ సార్, రూపమ్యాన్ అండ్ మా ప్రసాద్ సార్. యాక్చువల్లీ నేను అసలు ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిందే మా ప్రసాద్ సార్ వల్ల. తమ ప్రతిభను ప్రోత్సహించిన శ్రీశ్రమ మీడియా మరియు ఈవెంట్స్ నిర్వాహకులకు విజేతలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ అనేది సక్సెస్ అయినందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. యూత్లోని మోడల్స్గా అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే కాకుండా మమ్మల్ని గుర్తించండి అంటూ ముందుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని బయటకు చూపించి విన్నర్స్గా ఎదగడం అనేది ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా చెప్పే విషయంగా ఉంది. Thanks to the Grand Diva International Pageant also, and special thanks to Prasad sir who always supported me to grow up more. And ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇలాగే పైకి ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అండ్ సెకండ్ టైం శోభారాణి మ్యామ్తో క్రోన్ పెట్టించుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్. ఈ ఈవెంట్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళిన రూపా మ్యామ్ అండ్ జగదీష్ సార్కి కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఈ ఈవెంట్ని నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ప్రసాద్ సార్ అండ్ జగదీష్ సార్ ఆల్సో అండ్ చందు సార్ ఆల్సో. హనుమాన్ జంక్షన్లోని లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ జల దినోత్సవంలో జలవనరుల నిపుణులు ఆళ్ల వెంకట గోపాలకృష్ణారావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భూమిపై ఉన్న నీటిలో కేవలం 1% మాత్రమే మనకు అందుబాటులో ఉందని, దానిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే నీటి వృధాను అరికట్టడం, ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం, నదుల అనుసంధానం వంటి పద్ధతులపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు. నీటి సంఘాల సదస్సులో ఉత్తమ పనితీరుకు గాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకున్న వెంకట గోపాలకృష్ణరావును లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు ఘనంగా సత్కరించారు. 22% పరిశ్రమలకు ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నాం. 8% మాత్రమే డొమెస్టిక్ యూసేజ్ కంటే మానవాళి మనం ఉపయోగించుకుంటాం. ఒక సామాన్య మానవుడు ప్రాంతాలను బట్టి రోజుకి తన అవసరాలకి 50 లీటర్ల నుంచి 130 లీటర్ల వరకు నీరు వాడుతూ ఉన్నాం. మనకి ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తే 1 కిలో బియ్యం తయారు కావడానికి 3000 లీటర్ల నీరు కావాలి. 1 కిలో గోధుమలు తయారు కావడానికి 1000 లీటర్ల నీరు కావాలి. అట్లాగే 1 కిలో ఉప్పు తయారు కావాలంటే 40,000 లీటర్ల నీరు కావాలి. అట్లాగే మనం నిత్యం చూస్తూ ఉంటాం. మనం అందరం లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు కానీ సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఇన్ని టీఎంసీలు అన్ని టీఎంసీలు మన గోదావరి సముద్రానికి మన
బ్యారేజ్ నుంచి సముద్రానికి వెళ్ళిపోతుందని చూస్తూ ఉంటాం. దాని గురించి సూక్ష్మంగా మనం తెలుసుకుంటే మన టీఎంసీ అంటే ఏంటనేది ఒక సెకండ్కి 30 లీటర్ల నీటి పరిమాణం, అట్లాగే నిమిషానికి 1800 లీటర్ల నీటి పరిమాణం. అలాంటి నీరు 11,525 క్యూసెక్కుల నీరు ఒక గేటులో నుంచి 24 గంటలు బయటకు వస్తే ప్రాజెక్టులో దాన్ని టీఎంసీ కింద లెక్క కడతాం. ఒక క్యూసెక్తో మన డెల్టా ప్రాంతంలో 90 ఎకరాలు సాగు చేస్తాం. అట్లాగే నాగార్జున సాగర్ లాంటి ప్రాంతంలో కూడా మనం 130 ఎకరాల దాకా సాగు చేస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తేనే చెక్కుతో డ్రా చేసినట్టు మనం ఈ తరంలో వర్షం పడిన నీటిని ఆపి భూగర్భంలో నిల్వ చేస్తేనే భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.